السلام علیکم. برتھ ڈے اسلامک طریقے سے کیسے منائیں اور برتھ ڈے منانے کا پورا سسٹم یہ آیا کہاں سے ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. طہا بھائی کی ویڈیوز بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوتی ہیں اور ہر بار ان کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں. ہمیں جب روٹ کاز پتہ چلتی ہے تو آٹومیٹکلی کئی دفعہ دل میں کراہیت آ جاتی ہے. روٹ کاز یعنی برتھ ڈے کی جی روٹ کاز جو ہے وہ نہ ایون اہل کتاب کرسچن اینڈ جوز پہ بھی نہیں جاتی، اس سے بھی پیچھے جاتی ہے. پیگنس جو مشرک لوگ تھے، یہ مشرکوں نے سٹارٹ کی تھی اور اس کے پیچھے ہسٹری ہے. اس کو وہ نئے سال اپنا زندگی کا اس کو میرے خیال میں گاڈس ہیں کچھ اس کے پیچھے نہیں، وہ تو نیو ایئرس تھا مینلی. وہ لوگ نا جب بھی ونٹر آتی تھی نا تو دے یوزڈ ٹو فائٹ اگینسٹ ونٹر اینڈ دے یوزڈ ٹو تھنک کہ مدر نیچر ہیز کم ٹو مطلب ڈسٹرائے اس. اور وہ رات اور اکثر لوگ مرتے تھے ان کی اس میں، ٹھیک ہے، ایکسٹریم کولڈ میں اسکینڈینیوین کنٹریز میں اور سارا. اور وہاں سے جب وہ ختم ہوتی تھی نا وہ کیوز میں جا کے چھپ جاتے تھے، جب ختم ہوتی تھی تو وہ مون کی شیپ کا کرسنٹ مون کی شیپ کا وہ کیک لیتے تھے، اس میں اپنی ایج کا کینڈلز لگاتے تھے اور ان کو بلو یعنی ان کو چلاتے تھے اور پھر اس کو بلو کرتے تھے کہ وی ہیو ڈیفائڈ نیچر. اچھا یہاں پہ وہ گاڈس بھی آتی ہے جو میں مینشن کرنے لگا تھا کہ گاڈس آف مون گاڈس جس کا نام آرٹیمس تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے یعنی یہاں پہ جا کے برتھ ڈے کے اوپر جو کینڈل لگا کے آپ گاڈ آف فائر شی واز گاڈ آف مون، ایکچولی مون گاڈس تھی. بہرحال اس کو خوش کرنے کے لیے یہ ان کا ایک بنا ہوا تھا ریچول، کینڈل بلو کرنا ہے. اور جو شخص زیادہ سے زیادہ کینڈل ایک میں بلو کرتا تھا نا، جو آج کل آپ دیکھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے بلو کرنی ہے، وش پوری کرنی ہے. we have to know its origin really literally goes back to shirk actually. مون گاڈس کو خوش کرنے کے لیے اور کس طرح کی ان کی اپنی بنی ہوئی تھی. یہ یہاں پہ جا کے لگتا ہے اس کا ریلیجن، اس کا جو اوریجن ہے. ایگزیکٹلی. اور ہم مسلمان آج کل بڑے خوشی سے اچھا ایون جو مسلمان کینڈلز نہ بھی بلو کریں نا، یعنی یو آر فالوئنگ پیگنس کا ایک فیسٹیول جو کہ وہ مناتے تھے. آپ کی لائف میں سیلیبریشنز کم ہے یار، آپ ویسے پارٹی تھرو کر دو. Why do you need a birthday a date to throw a party میں؟ ایک اور خوبصورت، اب آپ نے فلاسفر کا کہہ تو دیا تھا، تو اب ٹیل می کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ، ہم دونوں کو میوٹ کر دو، ہم ابھی ان کو سن رہے ہیں. آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے جب میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ مجھے اس کا ایک جواب دیں گے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ڈیٹ اور منتھ آپ مجھے بتائیں گے. فار ایگزامپل اٹس مثال کے طور پہ اٹس 20th Feb، ٹھیک ہے. تو جب آپ مجھے یہ بتائیں گے تو ایک سال گزرنے کے بعد آپ جب 20th Feb کو سیلیبریٹ کریں گے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں مسلمان کے طور پہ، آپ کے ایونٹس چلتے ہیں چاند کے اوپر، تو چاند کے مطابق تو فروری کی یہ 20 تاریخ ہے ہی نہیں. یہ تو آپ نے میرا لے لیا سارا نا، میرا کلوز ٹو ویری اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ دس کانسیپٹ. اور اس کے اندر نا یہ مین اسٹریم کے اوپر بھی عمر بھی بہت سارا پرابلم ہے. یہ آپ نے ہی بلکہ آئیڈینٹیفائی ہمیں کر کے دیا تھا کہ جس طرح جس وقت وہ مون سائٹنگ ہوئی کل روزہ ہوگا، جبکہ اسلامی جو مغرب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور ہمارے نیوز میں آ رہا تھا مین اسٹریم نیوز میں کہ کل سے رمضان سٹارٹ ہوگا، جبکہ آج شام سے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا، یوں کہنا چاہیے تھا. آپ شعبان میں تراویحیں پڑھ رہے ہیں یعنی اس کا یہ یہاں پہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہماری یہ ویلیوز اتنی ڈیمینش ہو گئی ہیں کہ اب مین اسٹریم پہ بھی کہتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہماری عید مون کیلنڈر پہ ہوتی ہیں دونوں، ہمارے حج مون کیلنڈر پہ، ہمارا محرم، رمضان، لیلۃ القدر، عرفات. اس کے علاوہ ہمارے معاملات، بیوی کے جو معاملات ہیں کچھ جو بیوہ ہو جائے اس کی جو عدت ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوگی. آپ نے اگر دوسرے میں کاؤنٹ کی اس کے 3-4 دن خام خواہ بڑھا دیا آپ نے، اس میں کم ہوتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ برتھ ڈیز کے حوالے سے، پہلی بات یہ ہمیں پتہ نہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس کیلنڈر کو اون کیا ہے، لیونر کیلنڈر کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے کی تعداد 12 ہے، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، سیکرڈ ہیں. کس والے کیلنڈر میں 4 سیکرڈ ہوتے ہیں؟ صرف جو ہجری کیلنڈر ہے، جو لونر کیلنڈر ہے اس میں ہوتے ہیں. اس کا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا کیلنڈر آپ فالو ہی نہیں کر سکتے یا اس میں غلط ہو جائے گا. بالکل کر سکتے ہیں اور بزنس اور کریں اور اس کو یاد بھی رکھیں. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اپنی جو ایکچوئل ویلیوز تھیں اس کو بھولتے نہ جائیں، اس کو بھی یاد رکھیں. میں انکریج کرتا ہوں ہم سب کو ہونا چاہیے کہ اپنی اگر آپ نے برتھ ڈے کے حوالے سے کچھ کرنا ہی ہے، کچھ یاد رکھنا ہے، تو اپنی ہجری کیلنڈر میں تو کم از کم برتھ ڈے یاد رکھیں اپنے بچوں کی. عمر بھائی کو ایک اور کریڈٹ جو عمر بھائی نے ہم ساروں کو ریئلائز کرایا تھا. اسی طرح ایک جگہ فن بیٹھے ہوئے 33-34 ایئرس کے بعد بھی کچھ ایڈ ہوتا ہے، وہ آپ نے بتایا تھا. ایوری 33 ہجری ایئرس، ایوری 33 گریگورین ایئرس میکس اپ ون مور ہجری ایئر. لیونر کیلنڈر جو ہے نا وہ جب
सोलर कैलेंडर ग्रेगोरियन 33 हो जाते हैं ना, तो हिजरी एक ज़्यादा हो जाता है. तो आप जब आम तौर पे देखें ये बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी, लोग इसको कई दफ़ा सीरियस नहीं लेते. कुरान में अल्लाह ताला ने एक आयत 40 साल की उम्र के बारे में फरमाई है, पता है ना सबको, बहुत खूबसूरत आयत है, और उसमें बड़ी ज़बरदस्त दुआ है कि 40 साल की उम्र में उसका मफहूम इस तरह से है कि तब आप पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए. मेजॉरिटी ऑफ द अंबिया को नबूवत जो है वो 40 साल में मिली. अल्लाह कौन से वाले 40 साल की बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला, आप ग्रेगोरियन में काउंट करते रहे. आपने एक साल बाद जाके अपने आप को कहा जी मैं 40 साल का हो गया हूँ, आज मेरे पे वो दुआ और वो अल्लाह की आयत पूरी हो रही है. नहीं मेरे भाई, असल में अल्लाह ने तो फरमाया था कि मेरे नज़दीक तो वो वाला कैलेंडर है, वो 12 महीने है. फिर अल्लाह ताला ने एक और हिंट भी दिया है हमें इस लूनर कैलेंडर के हवाले से कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, ये आपसे चांद के बारे में पूछते हैं, इन्हें बताएं कि इसमें तुम्हारे लिए वक्त का तयन है. अल्लाह ने बेसिकली चांद को रेफरेंस रखा है वक्त के तयन के लिए अपने यहाँ. इसका ये मतलब नहीं है कि आप सूरज को नहीं रख सकते, ये कहने का मतलब नहीं है. मतलब ये है कि प्रेफरेंस और हमारी आइडेंटिटी वो थी, और हम भूल गए. जो आपने मिसाल दी 20 फरवरी की, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वाकई में वो दिन नहीं है आपका. तो आप उस दिन वैसे ही पैसे लगाते रहेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. माजरत, आप पैसे ज़ाया करते रहे हैं. तो क्या करें, आप बेसिकली ऑल्टरनेट दें अपने बच्चों को. जी ठीक है, और ऑल्टरनेट क्या है वो आप? ऑल्टरनेट में मैं ये सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम यूरोप में भी रहे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, इधर से उधर से बर्थडे की इनविटेशन आ रही है, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सब ये चल रहा होता है. बच्चों के लिए ना एक वो पीयर प्रेशर भी बन जाता है कि हम क्यों नहीं कर रहे, वो तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे. वैसे भी बड़ों के लिए समझना आसान होता है, बच्चों के लिए समझना मुश्किल होता है. दे फील डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, या वो एहसास कमतरी. तो देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. वल्लाही यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग गुड, कि मैंने यार अल्लाह को डिसोबे नहीं करना, अल्लाह को लोगों को एग्जांपल देनी चाहिए. जी, आप मिसाल के तौर पे हम ये करते हैं, हमने एक साल में एक सेलिब्रेशन करनी होती है ना, इधर से भी इनविटेशन आ रही थी मेरे बच्चों को, उधर से भी, तो वो हमें हर दफ़ा समझाना पड़ता है. सबसे पहले तो समझाएं बच्चों को सही बात, और आप देखेंगे कि जब आप अल्लाह का रेफरेंस देकर सही बात समझाते हैं, बच्चे समझते हैं, कॉम्प्लाई करते हैं. दूसरा, आप अल्टरनेटिवली, जैसे हमने हर साल बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है, तो हमने नेक्स्ट क्लास में जाना जो कि वाकई उसने कुछ अचीव किया है. उसमें बर्थडे में तो आपने एक साल गंवाया है तो हम नई क्लास में जाने को प्रॉपर बच्चों को सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में. हम कहते हैं जी आपकी पार्टी है, माशाल्लाह आपने एग्ज़ाम दिया, आप नई क्लास में गए हैं, सबको हम बुलाते हैं, कज़न्स को, दोस्तों को, गिफ्ट्स भी मिलते हैं. एक अच्छा पार्टी का हलाल पार्टी हम करते हैं. तो दिस इज़ वन अल्टरनेटिव दैट वी हैव फाउंड. एग्जैक्टली, बिल्कुल. आप ना बच्चों को वैसे गिफ्ट दें. मैं तो कहता हूँ कि बेटा, लोगों की तो एक बर्थडे होती है, आपकी तो साल में 2 गिफ्ट मिलेंगे, एक ईद उल अज़हा और ईद उल फितर पे, तो हम आपकी 2 सेलिब्रेट करेंगे. बर्थडेज नहीं कहता मैं, आपके 2 सेलिब्रेशन हैं. और मैं तो, हमने अब्दुल्ला व्हेन ही टर्न्ड 7, तो हमने उसको बड़ा ग्रैंड वो किया कि यू हैव एंटर्ड सलाह ईयर, नॉट द सेम डे. हमने देख लिया कि कौन सा वीकेंड में ये बहुत वैलिड पॉइंट है, जिसमें आप कम से कम भी 1 या 2 नमाजें मस्जिद में पढ़ोगे, बाकी घर में पढ़ोगे, और फिर ऐसे ऐसा इंक्रीज करते जाओगे. सभी को बड़े होने का भी एहसास हुआ. ये वाला जो स्ट्रैटेजी है ना, आई ऑल्सो फॉलो दिस पर्सनली, कि मैं अगर जिस तरह घर में है ना, और फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपने तो अपना सलाह ये सेलिब्रेट किया होगा. हाँ, कभी आप 1950 पे चल जाते हैं, आप फैसला कर लें आप किस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं. अब क्यों से कम ऑन यार, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सारे लोग आपके साथ आपके दीन के लेवल के ऊपर, आपके ईमान के लेवल के ऊपर आके नहीं अलाइन होते. तो आपको सबको साथ भी लेके चलना है. तो आप उसके अंदर ना हर किसी के ऊपर, अगर वो इस्लाम कभी भी ऐसा दीन आया ही नहीं कि जिसको आप थोपेंगे और वो फोर्सफुली बंदा एक्सेप्ट करेगा. इस्लाम इंस्पायर करने के लिए आया है, और इंस्पायर करके ही वो ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन एक बनती है सबकॉन्शियस में, और उसके बाद वो बंदा एकदम एक्सेप्ट कर लेता है, बेशक जैसा भी बंदा हो. तो इसके अंदर ना मैं खुद आई प्रैक्टिस दिस, कि जिस वक्त मुझे लगा ना कि अच्छा यार घर वालों को अब इस पे मनाना मुश्किल है, कि मनानी नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मनाएंगे, लेकिन 2 कंडीशंस. इससे बर्थडे नहीं कहेंगे, वेरी नाइस माशाल्लाह, और इसको ना डेट चेंज तीन नहीं डेट 20 फेब भी रखेंगे हम आपकी सेलिब्रेशन में, लेकिन एक थोड़ा सा काम आगे ऊपर नीचे करेंगे कि 3 काम करेंगे टोटल. एक तो इसे बर्थडे नहीं कहेंगे, दूसरा इसे उस दिन नहीं करना, उससे आगे पीछे जो अभी आपने कहा ना कि हिजरी वाले में आप कर लें, हिजरी वाले में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. और तीसरा जो है ना, मैंने ये कहा था कि आपकी ये जो प्रॉपर मकसद क्या है, मकसद फन है ना, मकसद अगर तो बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो फिर तो नहीं होगी. अगर फन है ना, तो केक तो वैसे भी किसी दिन भी खाया जा सकता है, और खाया जाएगा, वो मुंह पे नहीं लगाया जाएगा. रिस्क है, रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए. तो इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला. साथ ही यही पता चला कि हलाल वे में हम कैसे बर्थडे मना सकते हैं. इस्लाम हमें किसी चीज़ से रोकता नहीं है, अगर हम हर चीज़ को इस्लाम की लिमिट्स और बाउंड्रीज में रहकर करें तो. काम तो ये गैर मजहबियों का ही है, हमें इसे बिल्कुल ही बायकॉट कर देना चाहिए. लेकिन अगर आपको इसे मनाना ही है तो हलाल वे इस वीडियो में बता दिया गया है. बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं.
اور اس چینل ذکر باکس کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.